ہاں، پورا پیغام سنایا جائے۔ ملک معز الدین اور اکڑ کر بیٹھ گیا۔ پہلے عبداللہ نے کہنا شروع کیا، امیر قزغن حاکم سمرقند ملک معز الدین حسین کو مطلع کرتا ہے کہ حکومت ہرات کے کچھ لٹیرے حکومت سمرقند کی سرحد میں گھس کر 200 گھوڑے اور کچھ سامان زبردستی لے آئے ہیں۔ اس لیے امیر سمرقند مطالبہ کرتا ہے کہ چوری کیا ہوا سامان فوراً واپس کیا جائے اور ان لٹیروں کو گرفتار کر کے سمرقند کے دربار میں بھیج دیا جائے۔ یہ پیغام نہ تھا بلکہ کھلا ہوا الٹیمیٹم تھا۔ ملک معز الدین حسین کے دربار میں بیٹھے ہوئے تمام سرداروں کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے۔ وہ بار بار اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ وہ اس الٹیمیٹم کا جواب تلوار سے دینا چاہتے ہیں۔ پھر بھی کسی سردار نے نیام سے تلوار نہیں نکالی۔ افغان جاہل ضرور تھے لیکن ان کے دربار کے کچھ اصول تھے جن کی وہ سختی سے پابندی کرتے تھے۔ افغان قبائل بڑے مشکل سے متحد ہوتے، لیکن جب وہ متحد ہو کر کسی ایک کو اپنا حاکم تسلیم کر لیتے تو پھر اس کے سامنے دم نہ مارتے اور اس کے صحیح اور غلط ہر حکم کی تعمیل کرنا اپنا فرض سمجھتے۔ دربار میں اس وقت تک کوئی تلوار نہ نکال سکتا تھا جب تک والی ہرات تلوار نکال کر اعلان جنگ نہ کرتا۔ والی ہرات ملک معز الدین حسین نے دربار میں بیٹھے ہوئے تمام سرداروں کے چہرے فردن فردن دیکھے۔ ملک کا چہرہ خود بھی غصے سے تمتما رہا تھا، اس کے سردار بھی غصے سے کانپ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے شعلے اگل رہے تھے۔ والی ہرات آہستہ آہستہ اپنے قریب رکھی ہوئی تلوار پر ہاتھ لے گیا، نیام سے تلوار باہر نکالی اور پھر تلوار ہوا میں لہراتا ہوا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ تمام سرداروں نے اس کی نقل کی۔ ملک معز الدین سفیروں کو گھورتے ہوئے بولا، ہمارا جواب تلوار ہے۔ امیر قزغن سے جا کر کہہ دو کہ ملک معز الدین حسین اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ نبرد آزما ہو چکا ہے، اسے حوصلہ ہو تو پھر مقابلے پر آئے۔ حکومت ہرات کے افغان جوان اسے سرحد پر موجود ملیں گے۔ قاضی تاج الدین ملک کو علم تھا کہ امیر قزغن اور ملک معز الدین حسین میں کئی معرکے ہو چکے ہیں جن میں ملک کا پلہ بھاری رہا ہے، لیکن یہ ان دنوں کی بات تھی جب امیر قزغن محض ایک تاتاری سردار تھا اور اس کے قبضے میں صرف تھوڑا سا علاقہ تھا، اور اب تو امیر قزغن حاکم سمرقند تھا۔ تمام تاتاری سردار اسے اپنا امیر اور بادشاہ سمجھتے تھے۔ اس کی طاقت پہلے سے 10 گنا زیادہ ہو چکی تھی۔ اگر خدا نخواستہ یہ ٹکراؤ ہوا تو ہرات کو یقیناً اس میں شکست ہوگی۔ قاضی ہرات نے جنگی بخار اتارنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، تاجدار ہرات کا فیصلہ افغان قوم کا فیصلہ ہے۔ امیر سمرقند کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک خود مختار حاکم کو چور اور چوری کا مال برآمد کرنے کا حکم دے۔ 200 گھوڑوں اور کچھ مال کے لیے جنگ کا پیغام بھیجنا اس کے لیے کسی طرح مناسب نہ تھا۔ اتنے گھوڑے تو ہرات کے ایک معمولی آدمی کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ اگر امیر سمرقند کو گھوڑوں ہی کی ضرورت تھی تو اس نے کہلا بھیجا ہوتا، ہم 200 کی بجائے 400 گھوڑے بھیج دیتے۔ قاضی ہرات کی باتیں ملک معز الدین بڑے غور سے سنتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ قاضی سے زیادہ عقل مند اور ذہین انسان دنیا کے پردے پر موجود نہیں، اس لیے وہ قاضی کی اتنی عزت کرتا اور اسے اپنے برابر بٹھایا کرتا تھا۔ قاضی کی باتوں نے اس پر بہت اثر کیا۔ والی ہرات نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، قاضی تم کس قدر ذہین اور عقل مند ہو۔ اگر تم سمرقند کے دربار میں ہوتے تو امیر قزغن محض 200 گھوڑوں کے لیے ہم سے جنگ نہ کرتا، تم اسے سمجھا کے اس حماقت سے ضرور باز رکھتے۔ قاضی نے ملک کی باتوں سے فائدہ اٹھایا اور بولا، یہ تاجدار عادل کی ذرا نوازی ہے جو ایک حقیر قاضی کو اتنی عزت دے رہے ہیں۔ 200 گھوڑوں کے لیے ہزاروں افغانوں یا تاتاریوں کا خون بہنا نہ تو امیر قزغن کے لیے مفید ہے اور نہ ہی والی ہرات کے لیے۔ اگر والی ہرات پسند فرمائیں تو اس کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ امیر قزغن کو 300 گھوڑے بطور تحفہ روانہ کر دیے جائیں تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے اور والی ہرات کی فیاضی اور اعلیٰ ظرفی کی تعریف کرے۔ لیکن گھوڑے واپس کرنے سے کیا امیر قزغن افغانوں کو بزدل نہیں سمجھے گا؟ ملک معز الدین نے سوال کیا۔ ہرگز نہیں والی ہرات۔ قاضی نے بات بنانے کی کوشش کی۔ تحفہ بھیجنا بزدلی نہیں بلکہ اظہار دوستی ہے۔ اپنے طاقتور پڑوسیوں سے دوستی رکھنا عقل مندی کی دلیل ہے۔ ملک معز الدین غصے میں آ کر تلوار تو بلند کر چکا تھا، لیکن قاضی کی باتوں میں اسے بڑا وزن محسوس ہوا۔ وہ امیر قزغن کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھا اور جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قاضی کی باتیں اس کے موٹے دماغ میں بیٹھ گئیں۔ اس کا غصہ جاتا رہا اور جنگ کے امڑتے ہوئے بادل چھٹ گئے۔ ملک معز الدین نے حکم دیا، 300 اعلیٰ قسم کے گھوڑے امیر قزغن کو بطور تحفہ روانہ کیے جائیں۔ ایک سفیر تحفہ لے کر سمرقند جائے، دوسرا سفیر اس وقت تک مہمان رہے جب تک سمرقند سے جواب نہیں آ جاتا۔ والی ہرات کی تلوار کے ساتھ تلوار بلند کرنے والے سرداروں میں سے بعض افغان سردار ایسے بھی تھے جو اس جنگ کے خلاف تھے، لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی انہیں بھی تلوار بلند کرنا پڑی تھی۔ ملک کے اس فیصلے سے وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ سب سے زیادہ خوشی قاضی تاج الملک کو تھی۔ اس نے اپنی فراست سے جنگ کے خطرے کو فی الحال ٹال دیا تھا۔ ملکوتی ہرات کی شہزادی تو نہ تھی، لیکن اسے شہزادیوں جیسا مقام حاصل تھا۔
وہ والی ہرات کے مرحوم بھائی ملک اعزاز الدین کی بیٹی تھی۔ ملکوتی باپ کی طرف سے افغان اور ماں کی جانب سے تاتاری تھی۔ ملکوتی کی ماں کی پہلی شادی تاتاریوں کے مشہور قبیلے اوجائی بوغائی کے سردار سے ہوئی تھی۔ شادی ہوتے ہی سردار کے چھوٹے بھائی نے بغاوت کر دی اور سرداری کا دعوے دار ہوا۔ بڑا بھائی نیک، نفیس اور صلح پسند تھا۔ وہ قبیلے کی سرداری سے دستبردار ہو گیا اور نئی نویلی دلہن کو ساتھ لے کر ترک وطن کر کے ہرات میں پناہ گزین ہوا۔ ہرات بھی اسے راس نہ آیا اور ایک ہی سال کے اندر حسین و جمیل اور گلاب جیسی بیوی کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جوان جہان عورت، خوبصورت اتنی کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ وہ سخت پریشان تھی کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ اپنا وطن چھٹ چکا تھا، دیار غیر میں کس سے فریاد کرتی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو روتی پیٹتی والی ہرات کے دربار میں پہنچ گئی۔ والی ہرات ملک معز الدین حسین نے اس کے شوہر کو پناہ دی تھی۔ اس نے اس پناہ کی لاج رکھی اور اپنے چھوٹے بھائی سے اس کی شادی کر دی۔ ملکوتی اسی بھائی کی بیٹی تھی۔ کہتے ہیں کہ مصیبت تنہا نہیں آتی۔ ملکوتی کی ماں شاہی خاندان کی بہو بن کر 2 سال بھی نہ گزار سکی تھی کہ دوسرا شوہر بھی داغ مفارقت دے گیا۔ ملکوتی کی ماں نے ننھی ملکوتی کو سینے سے لگا کر قسم کھائی کہ اب وہ شادی نہ کرے گی۔ جب سے اب تک وہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور ملکوتی جوانی کی حدوں میں داخل ہو چکی تھی۔ والی ہرات ملک معز الدین حسین کے درجنوں بیٹے تھے، لیکن اللہ نے بیٹی ایک بھی نہ دی تھی۔ ملک نے ملکوتی کی پرورش شہزادیوں کی طرح کی اور اسے بیٹی کی طرح چاہتا تھا۔ ملکوتی واقعی ملکوتی حسن کا نمونہ تھی۔ ہنستا چہرہ، ہر وقت مسکراتی رہتی، شوخ و شنگ، بذل اسنج، حاضر جوابی میں تو جواب نہ رکھتی تھی۔ مسیحا مرض کا علاج کرتا ہے، لیکن ملکوتی غم کا علاج تھی۔ غم زدہ سے غم زدہ اس سے باتیں کر لے تو اپنا غم بھول جائے۔ والی ہرات جس دن آزردہ خاطر ہو جاتا فوراً ملکوتی کو بلواتا۔ ملکوتی سے بات کرتے ہی اس کا آدھا غم دور ہو جاتا۔ ملک نے ان ماں بیٹیوں کو الگ محل دے رکھا تھا۔ نوکر چاکر، غلام، لونڈی، کسی بات کی کمی نہ تھی۔ ملکوتی کی ماں کو خبر ملی کہ والی ہرات کے دربار میں 2 تاتاری آئے ہیں تو وہ تڑپ اٹھی۔ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، وطن کی یاد اٹھی۔ دل چاہا کہ تاتاری سفیروں سے ملے، کچھ اپنی کہے، کچھ ان کی سنے، پوچھے کہ بلخ کا حاکم اب کون ہے، وہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں، اپنے عزیزوں کے بارے میں دریافت کرے، شاید کوئی زندہ ہو۔ مگر یہ سب کیسے ہو؟ تاتاری سفیروں سے کیسے ملا جائے؟ کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ اسے ملکوتی کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی تاتاریوں سے ملنے کی ایک ترکیب بھی سوجی۔ اس نے فوراً ملکوتی کو آواز دی۔ 13-14 سال کی الہڑ ملکوتی مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ماں نے بیٹی کا ماتھا چوما، پاس بٹھایا، پھر بولی، ملکوتی تو نے کبھی تاتاری دیکھے ہیں؟ نہیں امی۔ ملکوتی نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی، کہنے لگی، میں نے تو کبھی ہرات سے باہر قدم رکھا ہی نہیں۔ جب آپ ملک تاتار کا ذکر کرتی ہیں تو مجھے یہ سب کچھ ایک خواب سا لگتا ہے۔ تو تاتاریوں کو دیکھے گی؟ ماں نے ملکوتی کو ٹٹولا۔ ضرور دیکھوں گی امی۔ بھلا تاتاری کیسے ہوتے ہیں؟ ملکوتی کے دل میں تاتاریوں کو دیکھنے کے شوق نے انگڑائی لی۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، افغانوں سے بھی زیادہ۔ ماں نے ملکوتی کے شوق کو مہمیز کیا۔ کہاں ہے وہ امی؟ ان سے مل کے میں بہت خوش ہوں گی۔ ملکوتی سوال کر کے بڑی بے چینی سے ماں کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی ماں کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کی سوچ ہرات سے نکل کر بلخ کے کوچہ و بازار میں گردش کر رہی تھی۔ ملکوتی سے زیادہ انتظار نہ ہو سکا، بولی، امی آپ بھی تو ان سے مل کر خوش ہوں گی، آپ بھی تو تاتاری ہیں۔ ماں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ ہاں بیٹی، میں تاتاری تھی، وہ ایک خواب تھا جو ادھورا رہ گیا۔ ملکوتی نے ضد کی کہ مجھے تاتاریوں سے ملاؤ۔ وطن کی یاد آنسو بن کے ملکوتی کی ماں کی آنکھوں سے ٹپک پڑی۔ آنسو پہنچتے ہوئے وہ بولی کہ والی ہرات اجازت دے تو ہم تاتاریوں سے مل سکتے ہیں۔ دربار میں 2 تاتاری سفیر سمرقند سے آئے ہوئے ہیں۔ ملکوتی اٹھ کھڑی ہوئی اور چٹکی بجاتے ہوئے بولی، والی ہرات سے میں ابھی اجازت لے کے آتی ہوں۔ ملکوتی ملک معز الدین حسین کے محل میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ماں نے کہا کہ سن بیٹی، اگر ملک اجازت دے دیں تو تاتاریوں کی دعوت کی بھی اجازت مانگ لینا، میں انہیں ان کے کھانے پکا کر کھلاؤں گی۔ اچھا کہہ کر ملکوتی مٹکتی اٹھلاتی چلی گئی۔ ملکوتی محل میں پہنچی، دیکھا کہ ملک معز الدین حسین کھانا کھا رہا ہے۔ ہنستی ہوئی قریب جا کر بیٹھ گئی۔ شہزادے ملک کے ساتھ کھانے میں مشغول تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر بھی ملکوتی کو نہ دیکھا۔ سب ہی ملکوتی سے جلتے تھے۔ ملک معز الدین کی تمام تر نوازشیں اور مہربانیاں ملکوتی پر تھیں۔ شہزادوں کو تو جلنا ہی تھا۔ باپ اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر بھتیجی پر مہربان ہو تو انہیں کوفت ہونا لازمی تھا۔ ملکوتی کھانے میں شامل ہو گئی۔ کھاتے ہوئے رک کر بولی، سمرقند کے تاتاری آئے ہوئے ہیں؟ ہاں، ملک نے ہاتھ روک کر کہا۔ تمہیں کیا تاتاریوں کا اچار ڈالنا ہے؟ ملک نے اس زور کا قہقہہ لگایا کہ اسے اچھو ہو گیا۔
मलकूती पहाड़ी बकरी की टांग चचोड़ती हुई बोली। मैंने तातारी कभी नहीं देखे। तो उनसे मिलना चाहती है? मोइजुद्दीन ने उसके हाथ से टांग छीन ली। मलकूती पट से बोली, हाँ, अगर आप इजाजत दे दें। तुझे कौन रोक सकता है मलकूती, तू तो मेरी बेटी है। कुछ रुक कर पूछा, लेकिन एक बात सच सच बताना होगी, आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? मलकूती ने एक शहजादे को देखा जो उसे बड़ी नफरत भरी नजरों से देख रहा था। तू ये बता, तातारियों से तू मिलना चाहती है या ये तेरी माँ की ख्वाहिश है? मलिक ने तहकीक की। मलकूती घबरा गई जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। हंस के बोली, मैं ये नहीं बताऊंगी, अब बताने की जरूरत भी नहीं। मैं जानता हूँ तेरी माँ तातारी है। मलिक मोइजुद्दीन ने टांग की हड्डी बस यूं ही उछाल दी। हड्डी खिड़की से टकराई और बाहर जा गिरी। अफगान हो या मुगल, अरब कबाइल हो या तातारी, वहशियाना जबिल्लत, सब में कदर मुश्तरक थी। बिलादे शिमाल का चंगेजी शहजादा तुगलक तैमूर खां आज भी नमदे पर बैठता और सफेद घोड़ी का दूध पीता था। अफगान और तातारी इस्लाम कबूल कर चुके थे, मगर उनका वहशीपन कम ना हुआ था। बड़े बड़े महलों में रहते थे, मगर महल के खिड़की दरवाजे रोज टूटते, रोज बनाए जाते। मलकूती हाथ चाटते हुए बोली कि मैं उनकी दावत करूंगी। ये बात भी तेरी माँ ने कही होगी। मलिक मोइजुद्दीन ने उसकी दूसरी चोरी पकड़ ली। मलकूती खिलखिला के हंस पड़ी। मलकूती माँ के पास पहुंचकर अपनी और मलिक मोइजुद्दीन हुसैन की बातें बता रही थी कि एक कनीज हाँपती हुई उसके पास आई। उसकी हालत देख के दोनों घबरा गईं। कनीज सांस रोकते हुए बोली कि शहजादी, एक जवान बड़ा खूबसूरत कहीं का शहजादा मालूम होता है। फराजी क्या बकवास कर रही है? मलकूती की माँ डपट कर बोली। फराजी संभल गई, सर झुका के बोली कि मलिक हुजूर ने किसी को दावत खाने का भेजा है। मलकूती की माँ को गुस्सा आ गया, चीख के कहा कि फराजी, तेरा दिमाग तो ठिकाने है, कैसी दावत, किसको भेजा है मलिक हुजूर ने? मलकूती बात की तह को पहुंच गई, मुस्कुराई और बोली कि अम्मी नाराज न हो, मलिक हुजूर ने तातारी सफीरों को भेजा होगा। मैंने दावत की इजाजत भी ली थी, मैं देखती हूँ जाके। मलकूती दरवाजे की तरफ चली तो माँ ने कहा कि तातारी सफीर हो तो जरा इज्जत से लाना, उनका मजाक न उड़ाने लगना। मलकूती दरवाजे के बाहर आ गई। एक शकील दराज कामत जवान नजर आया। 16-17 साल से उम्र ज्यादा ना होगी। मसें अभी भीग रही थीं। दाढ़ी में सिर्फ 2-4 बाल थे। दोनों की नजरें मिली और मिली रह गईं। पता नहीं वो एक दूसरे को किन नजरों से देख रहे थे, बस देखे जा रहे थे। फराजी कनीज मलकूती के पीछे पीछे बाहर आ गई थी। उसने दोनों को इस कदर इन्हमाक में देखा तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मलकूती गड़बड़ा गई। फराजी मुस्कुराने लगी। मलकूती ने झिझकते हुए पूछा, शायद तुम तातारी सफीर हो? जी, और आप शायद शहजादी हैं। नौजवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। दूसरा सफीर क्यों नहीं आया? मलकूती को उसके अकेले आने पर ताज्जुब हुआ। शहजादी ने नौजवान को जवाब देने की बजाय दूसरा सवाल कर दिया तो नौजवान कुछ परेशान हुआ। उसने सोचा कि उसका सवाल शहजादी को नागवार गुजरा है। संभल कर बोला, मेरे साथी अब्दुल्ला को वालिए हरात ने समरकंद भेजा है। मैं तन्हा रह गया हूँ। तुम्हें लोग किस नाम से पुकारते हैं? मलकूती ने बड़े मुहज्जब अंदाज में पूछा। अब्दुल्ला, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मलकूती को जोर की हंसी आई। जब्त करते हुए बोली, जो तातारी जवान एक लड़की को देखकर अपने हवास खो बैठे, वो मैदान जंग में किस तरह लड़ता होगा? अब्दुल्ला समझ तो कुछ न सका, लेकिन उसे इस गहरे तंज पर गुस्सा सा आ गया। सोचते हुए बोला, अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो यकीन कीजिए मैं बिल्कुल हवास में हूँ। आपको गलत फहमी हुई है। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था। मलकूती ने चिढ़कर कहा। मैंने बता दिया। क्या नाम बताया था तुमने? मलकूती को गुस्सा आ गया। अब्दुल्ला, यही नाम मैंने पहले बताया था। अब्दुल्ला भी जरा तन गया। तुम्हारा जो साथी समरकंद गया है उसका क्या नाम है? मलकूती ने अपनी तरफ से तातारी नौजवान को लाजवाब करने की कोशिश की। अब्दुल्ला फौरन समझ गया कि सब नामों की गड़बड़ है। हंसकर बोला, मैं समझ गया, दरबार वाली गलतफहमी आपको भी हो गई। ये गलतफहमी बड़ी हसीन और दिलचस्प है। मेरा जो साथी समरकंद गया है उसका नाम अब्दुल्ला है, और ये अजीब इत्तेफाक है कि मेरा नाम भी अब्दुल्ला ही है। वालिए हरात के दरबार में भी इस पर बड़ी लैदे हुई, आपके सामने भी यही गड़बड़ हुई। बहर सूरत ये मेरी गलती थी, मैं माजरत चाहता हूँ। मलकूती और फराजी भी उस इंकिशाफ पर मुस्कुराए बगैर न रह सके। मलकूती ने हंसकर कहा कि गलती मेरी भी थी, मैं भी इस बात को समझ न सकी। तुम्हें पहचानने में तो लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। अब्दुल्ला ने मलकूती को खुलकर बात करते देखा तो उसे हौसला हुआ और बोला, हम दोनों का नाम तो एक है, लेकिन हम दोनों में एक बड़ा फर्क है जिसकी वजह से हम फौरन पहचान लिए जाते हैं। वो क्या? मलकूती ने दिलचस्पी से पूछा। समरकंद जाने वाले अब्दुल्ला की शादी हो चुकी है और मैं अभी। कहते कहते अब्दुल्ला ने नजरें नीचे कर ली। शोखो शंग मलकूती की कनीज फराजी भी बड़ी जबान दराज थी। फौरन बोली, ए तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। कहते क्यों नहीं कि अभी तक तुम्हें किसी लड़की ने मुंह नहीं लगाया?
मलकूती से हंसी जब्त ना हो सकी। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। अंदर से आवाज आई कि मलकूती बेटी, मेहमान को अंदर ले आओ। मलकूती अब्दुल्ला को अंदर ले आई। उसने अब्दुल्ला को बताया, ये मेरी माँ हैं। और माँ ने मलकूती को इशारा किया। वो खामोश हो गई। अब्दुल्ला ने बड़ी बी को सलाम किया। ये अब्दुल्ला है अम्मी, तातारी सफीर। मलकूती फिर बोली। मलकूती की माँ तातारी जवान को बड़े गौर से देख रही थी। उसने पूछा, तुम तातारी हो? अब्दुल्ला ने इस बात में सर हिला दिया। किस कबीले के हो बेटे? माँ ने दूसरा सवाल किया। हमारा कबीला ओजाई बोगाई है चची जान। अब्दुल्ला ने मौके से फायदा उठाते हुए फौरन रिश्ता जोड़ लिया। मलकूती की माँ चौंक पड़ी। हैरत भरे लहजे में पूछा, ओजाई बोगाई कबीले का सरदार सोलोवोज था? अब्दुल्ला उसकी जबान से सोलोवोज का नाम सुनकर बड़ा हैरान हुआ। चची जान, सोलोवोज हमारे कबीले का सरदार है, आप उसे जानती हैं? हाँ बेटा, मैं उसे जानती हूँ। सोलोवोज भी मुझे जानता है। बड़ी बी ने खोए खोए अंदाज में जवाब दिया। फिर कहा, बेटे अब्दुल्ला, जरा मेरे करीब आ। अब्दुल्ला बड़ी बी के बिल्कुल करीब पहुंच गया। बड़ी बी बोली, मैं भी ओजाई बोगाई कबीले की हूँ। ये कहते हुए बड़ी बी ने अपने दोनों बाजू फैला दिए। अब्दुल्ला बेझिझक उनके गले लग गया। बड़ी बी उसे सीने से भेज कर रोने लगी। मलकूती और फराजी उन्हें हैरत से देख रही थी। कुछ देर आंसू बहाने के बाद बड़ी बी ने अब्दुल्ला को सीने से अलग किया। आंसू पूंछते हुए बोली, तुझे देखकर मुझे अपना घर बार और बचपन याद आ गया। सरदार हलोजर के कितने बच्चे हैं? उन्हें अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी, अब्दुल्ला ने बताया। इसी गम में घुल घुल कर बूढ़े हो गए हैं। कहते हैं मैं जवानी में सरदार सोलोवोज बड़े जालिम थे। आपने उन्हें कब देखा था चची जान? मैंने उसे उस वक्त देखा था जब उसका जुल्म इंतहा को पहुंचा हुआ था। बड़ी बी की आवाज में करारापन आ गया। खुदा हर जालिम को सजा देता है। मलकूती खड़ी खड़ी उलझ रही थी। बोली, अम्मी आप भी कहाँ की पुरानी बातें ले बैठी। कुछ खाने पीने का इंतजाम कीजिए, मैंने अब्दुल्ला को दावत पर बुलाया है। माजी की बातों ने बड़ी बी को जवान बना दिया था। मलकूती ने याद दिलाया तो वो माजी से हाल में आ गई, फिर बूढ़ी हो गई और धीमी आवाज में बोली, अब्दुल्ला की दावत जरूर होगी। मैं अपने बेटे को अपने हाथ से उज़्बुकी पका कर खिलाऊंगी। उज़्बुकी तातारियों का मन बहता खाना था। ये एक तरह का सालन था जिसमें तमाम तरकारियां सालन शक्ल में गोश्त के टुकड़ों के साथ डाली जाती। इस सालन में पानी की बजाय फटा हुआ दूध डाला जाता। उज़्बुकी का नाम सुनकर अब्दुल्ला के मुंह में पानी भर आया। बड़ी भी खाने का इंतजाम करने चली गई। मलकूती अब्दुल्ला को अपने कमरे में ले आई। कमरा छोटा था लेकिन सलीके से आरास्ता था। अब्दुल्ला ने कमरे को देखकर मलकूती की नफासत पसंदी का अंदाजा लगा लिया। मलकूती की खुश सलीगगी से उसका दिल बहुत खुश हुआ। मलकूती को तो वो पहली ही नजर में दिल दे बैठा था, लेकिन ये सोचकर उसका दिल डूबने लगा कि कहाँ 10 सवारों का रसालदार अब्दुल्ला और कहाँ मुल्क हरात की शहजादी मलकूती। अब्दुल्ला ने पूछा कि वाली हरात आपके कौन हैं? मेरे चचा हैं। मलकूती ने एक अंदाजे माशूकाना से जवाब दिया। मुल्क हरात तो अफगान नस्ल से हैं, लेकिन आपकी वालिदा ओजाई बोगाई कबीले का नाम ले रही थी। अब्दुल्ला ने दो टोक सवाल किया। उसने सोचा कि बात बढ़ाने से पहले ही फैसला हो जाए तो बेहतर है। अगर मलकूती उसकी दस्तरस से बाहर है तो खामखा अपना दिल क्यों जलाए। मलकूती जवाब देना चाहती थी कि उसकी नजर फराजी पर पड़ गई। वो उनके साथ ही कमरे में आ गई थी। कुछ दूर खड़ी बड़े गौर से उनकी बातें सुन रही थी या फिर उनकी नजरें पड़ रही थी। तू क्या देख रही है? तू यहाँ क्या कर रही है? मलकूती ने फराजी को डांट पिलाई। वो गरीब चुपचाप कमरे से निकल गई। मलकूती ने कहा कि मेरी अम्मी तुम्हारी तरह तातारी हैं। उनकी दास्तान बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले शौहर कबीला ओजाई बोगाई के बड़े सरदार थे। सोलोवज उनका छोटा भाई था। उसने बड़े भाई के खिलाफ बगावत कर दी। मेरी अम्मी अपने शौहर के साथ हिजरत करके हरात आ गईं। यहाँ अम्मी के शौहर का इंतकाल हो गया और वाली हरात ने अपने भाई के साथ मेरी अम्मी की शादी कर दी। यूं मैं वाली हरात की भतीजी हुई। बाप की तरफ से अफगान और माँ तातारी है। अब्दुल्ला मलकूती की बातें गौर से सुन रहा था। उसने कहा, ये बातें मैंने अपने बाप से सुनी है। बल्ख का हर बूढ़ा आदमी जानता है कि सोलोवज ने अपने भाई को बल्ख से निकाल दिया था, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं कि उसने हरात में पनाह ली थी। अब्दुल्ला और मलकूती पहली ही मुलाकात में यूं घुल मिल गए जैसे बरसों की शनासाई हो। उनकी बातें खत्म होने का नाम न लेती थी। खाना तैयार हो गया। अब्दुल्ला ने बड़े मजे ले लेकर खाया। उज़्बुकी तो उसे बहुत पसंद आई। अब्दुल्ला बोला, चचीजान, ऐसी अच्छी उज़्बुकी तो मैंने बल्ख में भी नहीं खाई। बल्ख के नाम पर बड़ी बी फिर आबदीदा हो गई और बोली, बल्ख तो अब मेरे लिए ख्वाब है। एक बार अपना शहर, अपना वतन देखने की आरजू है, लेकिन मुझे वहां कौन ले जाएगा? चची जान, बल्ख दिखाने का तो मैं वादा नहीं करता, लेकिन बल्ख के तातारी बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। ये बात बेसाख्ता अब्दुल्ला के मुंह से निकल गई। ये कहने के बाद उसे अफसोस हुआ, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। मलकूती और उसकी माँ ने हैरत से अब्दुल्ला को देखा। ये जुमला ऐसा न था जो अपना असर न करता। माँ ने पूछा,
بیٹا تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. بلخ کے تاتاریوں کو کیا پڑی ہے جو مجھ غریب کو دیکھنے وہ اتنی دور کا سفر کر کے آئے؟ پھر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرا ذکر سلوس سے کیا جائے.